खबर जो मुद्दा बने दे विच स्वागत है तुहाडा। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। अज गल इस खास पेशकश दे विच एक विधायक दी। जनाब कांग्रेस दे विधायक ने पर जदों फोन करते हैं किसी सरकारी अफसर नूं तां फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, उसकी अज असीं तुहानूं पूरी रिपोर्ट दिखावांगे। इस दे नाल नाल गल उस लुटेरे दी भी जो लुट दी वारदात नूं अंजाम देण पहुंचिया सी, पर उत्थे उसकी मौत हो गई। शुरुआत करन जा रहे हैं सब तो पहला गल कांग्रेस के विधायक के नाल जुड़ी हुई खबर की। पट्टी तो कांग्रेस के विधायक हरमिंदर गिल की दादागिरी सामने आई है। विधायक के वलों बिजली विभाग के एसडी नूं धमकियां देने वाली एक ऑडियो खूब वायरल हो रही है, जिस दे विच विधायक साहब सीधी धमकी दे रहे हैं कि जे लोकां ते जुर्माना पाया तां बर्दाश्त नहीं करांगा। हालांकि इस ऑडियो नूं लैके विधायक ने सफाई भी दी है। हलका पट्टी के विधायक हरमिंदर सिंह गिल की एक ऑडियो वायरल हुई है, जिस तो बाद विधायक साहब ते सवालों की झड़ी लगी। दरअसल विधायक हरमिंदर गिल बिजली बोर्ड के एसडीओ सुशील कुमार के नाल गलबात कर रहे हैं, पर उस गलबात दे विच जिथे सख्त भाषा का इस्तेमाल है तो उत्थे ही पद्दी शब्दावली की वरतों की गई है। सुनते हैं ये ऑडियो। तेरी जरूरत किवें पै गई जाके उत्थे जुर्माने पाउण दी? सर मैं तो महकमे दा सारी माफ करने दी तेरी तू यार रब बनया तू सरकार माफ करनी तू मामा बन के लोगों ने जुर्माने पाउंदा तू पता नहीं की समझदा अपने आप नूं। मैं तेरियां शिकायतां बड़ियां आउंदियां, मैं तैनूं इहो जिहा थां सुट्टूंगा। तू तो चाहुंदा नहीं ते बदली पट्टियों इहो जिहा थां सुट्टी ते पानी ना मिलू। 80 करोड़ रुपया सरकार ने माफ कीता, तू पिओ वाले जुर्माने पाउण डिया। तू वड्डा जम्मिआ कि अज तैनूं पढ़ाउणा बंदे दा पुੱਤ मैं वेखी तेरे ते परचे दर्ज किवें कराउंदा मैं जुर्माने दा ना पता। ऑडियो वायरल तो बाद विधायक साहब का स्पष्टीकरण सामने आया ते अपने बयान ते कायम रहन दे नाल भद्दी शब्दावली वरतन का कारण दस्सिया। ते इस महापुरुष ने साडे एसडीओ ने जाके 10 तरीक नूं 10 अक्तूबर नूं जाके उन्हां दे घरे रेड करके पिछले बकाया नूं ध्यान विच रख के उत्ते जुर्माना करता। जुर्माने ते नहीं ठहरिया, जाके उत्थे जाके साडा जिहड़ा वेरके पुलिस थाना है उत्थे परचा दर्ज कराता। जिहड़ा लोगों को वायरल करवा रहा है वो साडी ओपोजिशन को कह के वायरल करवा रहा है। ये कोई चंगी गल नहीं, पहला गलती की फिर उल्टी गलती कर दे। और मैनूं तो ये पता है कि जिहड़े साडे अफसर ने हाईली करप्ट अफसर ने। एसडीओ दे नाल अजिही शब्दावली की वजह बेशक विधायक साहब ने दसी, पर कई गलतियां की सज़ा भी अजिही देना किते ना किते सही नहीं है। ते यही नहीं, अज तो करीब 1 साल पहला भी हरीके दे विच नवनियुक्त एसएचओ नवदीप सिंह दे नाल भी वरती शब्दावली ते धमकियां नूं भुलाया नहीं जा सकता। पट्टी तो सिद्धार्थ अरोड़ा, न्यूज़ 18 पंजाब। हुण खबर लुधियाना तो, जिथे एक फाइनांस की कंपनी दे विच दिन दिहाड़े 3 हथियारबंद बदमाशां ने धावा बोल दिता। गोल्ड लोन के बहाने लुट करन पहुंचे लुटेरियां ने गोली भी चलाई, जिन्हां ते सिक्योरिटी गार्ड दे वल्लों अपने बचाव दे विच फायरिंग कर दी गई, जिस विच एक लुटेरे की मौके ते ही मौत हो गई। खून दे नाल लथपथ ये लाश एक बदमाश दी है, जो कि अपने 2 साथियों दे नाल गोल्ड लोन दी एक कंपनी दे विच लुट करन दे मकसद दे नाल दाखल होया सी। पर बैंक दे अंदर जदों बदमाशां ने गोलियां चलाईयां तां उन्हां दे विचों एक बदमाश सिक्योरिटी गार्ड दी गोली लगण दे कारण ढेर हो गया। ये वारदात लुधियाना दे सुंदर नगर इलाके दे विच मथूट फाइनांस दे विच वापरी है, जिथे 3 हथियारबंद बदमाश गोल्ड लोन लैण दे बहाने दाखल होए, जिन्हां ने सब तो पहला ब्रांच मैनेजर दे गोली मारी, जिस दे हत्थ दे विच गोली लगण दे कारण वो जमीन ते डिग पिया। इस दौरान ब्रांच दे विच भगदड़ मच गई। बचाव सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बंदूक दे नाल लुटेरियां ते फायर कीता, जिस दे नाल एक लुटेरे दी मौत हो गई ते बाकी 2 लुटेरे फरार हो गए। तीन लुटेरे आए
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਰੈਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਅਲਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਜਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਥੋਮਸ ਦਾ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਚੀਕ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਫੋਨ ਵੇਚਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ? ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੇਚਣ ਚੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਨਾ ਜਾ ਘਰ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਚੱਪਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਦਰਅਸਲ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਨੌਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਜਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਪਛਾਣੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋਮਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੋਨ ਵੇਚਣ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇਣ ਚੱਲਾ ਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ, ਪਿਸਤੌਲ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 50,000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ। ਮਾਮਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰਨੀਆ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਏ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 4 ਗ੍ਰੇਨੇਡ, 2 ਪਿਸਤੌਲ, 4 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 47 ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਸੇ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਔਰ 2 ਸਾਨੂੰ ਪਿਸਟਲ, 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ 47 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੋਰਾ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਵੈਪਨਸ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ
ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਟਕਰਾਅ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵੇਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਘੇਰ ਕਰੀਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਪਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਵਲਿਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਖਿਜਵਾਜ ਜਾਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਫੁੱਟ ਚਿੱਟਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਮਣ ਨਰਮਾ ਚੁਗਿਆ, 1 ਕੁਇੰਟਲ 20 ਕਿਲੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜੋ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਪਛੇਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਗਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਪਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੜ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਸਣੇ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਪਿਛੜ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁਣ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਝੋਨਾ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀਗੀ ਗੇਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਜੇ 8 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੇਟ ਅਜੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ, ਮੰਨ ਲਓ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਲੇਟ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।